سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورفعنا محمد صلى الله عليه وسلم قومه وأهله جميع يوم القيامة ولأرواح آله وأصحابه وعلى أزواجه وذريته وأهله أجمعين وأهل البقيع أجمعين وإنما على أهل الجنة لأرواح ذنب الأكبر والشر وفرد وشبيبة ولأرواح أموات الحجبات من أموات المسلمين ولأهل تريد المسجد الحباب والحباب والأولياء والعلماء والصالحين وشرب على مغاربها نخص الأهل بسيدتنا وليد الغبراء زوجنا النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أن الله وأولادها وبناتها سيدنا سيدنا بدرة الدرر والدور الدرس صلى الله عليه وسلم وأبنائها سيدنا حسن وسيدنا حسين وجدة الجميع إلى يوم القيامة نقص هذا الشيء جدنا ومولانا محمد أرشد عبد الله بن ذلك البيان وصوله وفرعه عن السماء والقرآن المشاهد من حول محمد المسلمين وأستاذنا عبد الشيخ الحدي جمال الدين بن الشيخ أشرف الأنجاري وصوله وفرعه وأنا خسر عبد شيخنا على عرف الله قدرك والموزين وعبد الغاني ووالديه والدينا ولأهل بيته ولأهل بيتنا ووالدينا ووالديكم وأماتنا وأماتكم وأمات المسلمين أجمعين ولأرواح مشايخنا والشيخ مشايخنا وعالمنا ووالدين أماتنا وقراباتنا وجيراننا أجمعين ولأرواح المعلمين والمتعلمين والمستمعين والمحبين والمصين والمصدقين في بيتنا في مجلسنا والمصدقين لنا ولأهل بيتنا ولجميع تلامذتنا أولهم وآخرهم وأصولهم وفروعهم من أنت أعلم بهم وأسمائهم ولجميع من أحسن إلينا في الدين والدنيا والآخرة ولأرواح من أسس وعمر وناظر هذا المجلس من السابقين واللاحقين أن الله يتوسع من الرحمة والمغفرة ويعيد علينا وعليكم على أهل بيتنا وعلى أهل بيتكم أجمعين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم في الدين والدنيا والآخرة ولقضاء حاجتنا وحاجاتهم وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والبرية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق والطريق المستقيم وعافنا وعافنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم علينا والغرب الكتاب والتواب الآبدين ودهر الداهرين. صلى الله عليك يا من بلغ الأمر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني فهم القول وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حسنت نفسي أنفسكم وأهل بيتنا وأهل بيتكم وأهل هذا المجلس وأهل هذه القرية بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ونفعت عني وعنكم السؤال بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى رضي الله عنه وعنكم من جميع المسلمين وقال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. Faslun, ini suatu pasal pada menyatakan syarat hukum puasa. Apabila kita akan memasuki ibadah puasa, sebelumnya mengetahui syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Sebab ibadat tanpa ilmu amal ibadat itu tidak sah. Pasti setiap ibadat yang dilakukan diawali dengan dasar pengetahuan ibadat yang dilakukan. Ketahui olehmu hai talib penuntut ilmu bahwasanya adalah syarat puasa itu 7 syarat. Pertama, niat dengan hati. Apabila ada gerak dorongan di hati, ibadat yang akan dilakukan itu, maka dorongan itu adalah merupakan
rukun pertama daripada ibadat yang dilakukan. Dan melafazkan dengan lidah itu sunnat juga. Membaca nawaitu sauma ghadin atau membaca naringkas asumu ghadan, hukumnya hanya sunnah. Dan wajib berniat itu pada malam. Tentu sudah diketahui sepanjang waktu malam, mulai tenggelam bukuan matahari sebukuan dan sebelum timbul fajar shadiq. Itu syarat wajib niat dan merupakan rukun puasa adalah meletakkan niat puasa pada malam, yaitu kemudian daripada masuk matahari. Sebukuan matahari sudah tenggelam, menunjukkan waktu maghrib telah sampai. Apabila aja malam tadi menandak niatnya. Dan dahulu daripada terbit fajar shadiq, sebelum waktu subuh tiba, sebelum azan subuh itu sudah wajib imsak. Itulah kadar waktu malam wajib meletakkan niat tenggelam matahari sebukuan, yaitu tiba waktu salat maghrib dan sebelum fajar shadiq, belum tiba waktu salat subuh. Dan tiada sah berniat itu di dalam fajar. Sengaja aku puasa Ramadan, ternyata sudah tiba waktu salat subuh, yaitu terbit fajar shadiq. Maka niat itu cedera dan kurang syarat wajibnya, yaitu sesudah pas bertepatan fajar shadiq tiba. Artinya perhatian niat itu di malam hari, jangan sampai ketinggalan niat dan jangan lengah waktunya berniat. Disyaratkan wajib niat pada malam hari, tiap-tiap malam Ramadan. Dan demikian lagi tiada sah niat jika syak ia akan niat terdahulu daripada fajarkah atau terkemudian daripadanya. Sedangkan waktunya sudah subuh, lalu meragukan apakah niat tadi sebelum fajar ataukah sesudah fajar. Sedangkan suasana waktu subuh telah tiba, berarti niat itu di luar pada waktu malam, maka niat puasanya juga tidak sah. Tetapi sepanjang hari besok harinya tetap aja wajib imsak. Kalau boleh makan minum bebas leluasa. Karena kenapa? Lengah panjangnya waktu malam sampai saja lengah meletakkan niat syarat wajibnya di waktu malam, ternyata timbul meragukan apa sebelum fajar, apa sudah fajar. Sedangkan waktunya fajar shadiq telah tiba, waktu salat fardu subuh sudah sampai. Dan berarti orang itu tidak puasa sehari esok harinya, namun nantinya hadis Ramadan wajib mengqadha.
Gara-gara syarat wajibnya ketinggalan satu, yaitu niat. Padahal berniat, cuma timbul syak dan ragu. Masalah waktunya sudah di luar pada waktu malam, itu terbit fajar shadiq. Maka sekurang-kurangnya puasa itu asumu ghadan an Ramadhan. Kalau dilapaskan asumu ghadan an Ramadhan, hukumnya sunnat juga. Artinya sengaja puasa esok hari daripada bulan Ramadan. Diletakkan di dalam hati, sengaja aku puasa esok hari daripada bulan Ramadan. Saja aku puasa besok hari bulan Ramadan. Tempatnya di dalam hati, dorongan niat puasa Ramadan, dan waktunya di malam hari. Yakin, jangan ragu, tiba fajar shadiq. Apalagi jelas sesudah fajar shadiq niat itu, maka tadi tidak sah. Dan niat yang sempurnanya itu yaitu yang biasa kita bersama, apalagi selesai salat tarawih berjamaah, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi Ramadhan, atau Ramadhani barisnya boleh dua, Ramadhana, Ramadhan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa esok hari daripada membayar fardhu Ramadan, daripada tahun ini karena Allah Ta'ala. Maka kepada kita mazhab Imam Syafi'i wajib berniat puasa setiap malam Ramadan. Apakah sebulan itu genap 30 hari, 30 malam berniat? Apakah isi sebulan Ramadan itu 29 hari? Wajib saban malam berniat. Cuma ada jalan malam pertama bisa persiapan dengan niat sahdaku puasa esok hari daripada bulan Ramadan ini tahun sebulanan. Bagaikan apa tuh? Ban serap. Jadi sekiranya ada suatu ketika tidur nyenyak sehingga terbangunnya sudah fajar shadiq, berniat belum, maka niat malam pertama tadi bisa dimanfaatkan, di mana waktu diantara sebulanan itu ada ketinggalan niat di antara malam-malam Ramadan. Cuma walaupun dari malam pertama berniat sebulanan, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi Ramadan hadhihi sanati kullihi, sebulanan, tetap aja berkewajiban kita tiap malam berikutnya sampai genap 29 atau malam 30, masing-masing malam tetap wajib berniat. Cuma tadi cadangan benar aja malam pertama itu berniat sebulan. Kedua, menahani diri daripada jima. Jangan berkumpul lawan bini di siang hari Ramadan. Itu syarat wajib puasa. Menjaga daripada yang membatalkan seperti jima dengan istri di siang hari Ramadan. Hati siang itu apa? Sudah fajar tadi. Atau aku kumpulnya tadi nang timbul syak dan ragu. Kenapa aku kumpul ini? Imsak sama belum kah? Menyakin belum boleh kumpul. Namun meragukan, nah tinggalkan nang meragukan itu.
Atau ternyata ada momen sekarang bertahan, artinya imsak telah tiba. Nah, angkat teh. Jangan dibiarkan apa? Karena sudah ada peringatan, pengumuman. Kadang-kadang apa peringatan itu ada juga parasinya. Bukan dari terdahulu daripada fajar shadiq. Ya, waktu imsak telah tiba. Nah, biasa di masjid itu imsak itu masih ada parasinya. Jangan sampai azan subuh telah terbit fajar shadiq. Nah, itu jangan sampai waktu fajar shadiq. Sudah menahan dari segala-galanya yang membatalkan puasa. Maka batal puasa dengan dia, dengan jima. Bahkan di samping jima dengan sengaja siang hari puasa Ramadan karena kifarat, yaitu memerdekakan jariyah yang beriman. Kalau tidak, kifaratnya puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau kadang memungkinkan, memberi makan 60 orang miskin. Setiap 1 orang miskin 1 mud, 1 liter. Memakan adat baras, ya baras. Tapi kalau boleh milih noringan, mesti yang pertama, kalau memungkinkan negara merdeka, tidak ada hamba sahaya, budak jariah, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kada boleh kaharat seharinya batal, gagal, yang sudah lewat bahasa pulang mulai awal. Itu nama beratnya sanksi orang yang jima di siang hari Ramadan kawan bini. Kan apa kadang jadi kawin limbahnya 10 orang puasaan keretahan tapi dulu kayaknya. Nah, kalau tahan ditahan ya, siang itu jangan pindah hendak meleset, jangan hendak kumpul malam aja sudah hendak berpuas. Siang puasa, malam berpuas. Mengkawin manis kok tadi. Sebab tadi sanksinya sangat berat. Di samping batal puasanya, wajib mengqadha dan bayar kifarat. Dan jika tiada keluar mani sekalipun, walaupun jimahnya di siang hari Ramadan tidak mengeluarkan mani, akan tetapi dasar jimah itu membatalkan puasa dan karena kifarat tadi. Dengan syarat jika hasil daripada yang wadih jelas nyata. Dasar jima yaitu irtifa'ul khitanain, bertemu 2 sesunatan. Dengan disengajanya, bukan diancam dan bukan karena lupa, sadar aja. Lagi tahu ia akan haramnya, tahu dia hukum haram. Membatalkan puasa jima siang hari, tahu hukumnya. Lalu dengan kesadaran disengaja, bukan diancam dan bukan karena lupa atau pura-pura lupa. Ketiga, menahani diri daripada menyengaja muntah. Jangan dibuat-buat muntah di sepanjang hari puasa. Apabila muntah dengan sengaja, maka batal puasanya. Maka batallah puasanya dengan dia. Lagi tahu ia akan haramnya, serta dengan ikhtiarnya, kemauannya sendiri, bukan karena dorongan kepala pusing sehingga timbul muntah-muntah. Itu kata kalau ditahan,
dengan sengaja dengan kemauannya membatalkan puasa, walaupun muntah semua itu keluar, tidak masuk kembali ke dalam perutnya. Karena sengaja muntah batal puasanya. Dan jika tidak kembali suatu daripada muntah itu ke dalam perutnya sekalipun, habis keluar ada danang tabul ke dalam perut, tapi karena sengaja. Lain halnya muntah tadi karena kekerasan kepala, sakit, mual sehingga muntah tanpa disengaja. Jaga jangan kembali muntah itu masuk ke dalam perut yang sudah ada di rongga, lalu kembali masuk, namanya makan. Bahkan najis bendanya yang keluar dari dalam perut sudah di rongga bagian luar, lalu masuk kembali dalam perut, membatalkan puasa lantaran masuk sesuatu benda berupa benda apapun juga seperti muntah yang keluar tadi. Tabulik kembali masuk ke dalam perut. Nah, tabuliknya itu membatalkan, walaupun muntah dengan tidak disengaja karena pusing tadi, mual muntah, jadi jaga jangan tabulik. Adapun dengan disengaja didandani jari jalan saya muntah sehingga semua keluar habis tidak termasuk kembali dalam perut, tetap batal karena menyengaja muntah. Tetapi tidak batal puasa menyengaja muntah sebab lupa ia akan dirinya di dalam puasa. Memang secara sadar, cuma kadang menyadari bahwa dirinya dalam keadaan berpuasa, maka kada batal puasanya. Asal dengan tidak masuk kembali muntah yang ada itu ke dalam perut, atau dikerasi oleh muntah dengan tiada ikhtiarnya, yaitu dengan sesuatu hal tadi, pusing kepalanya atau mual perutnya sehingga muntah tanpa disengaja, kada batal. Keempat, menahani diri daripada memasukkan suatu benda jikalau sedikit daripada makanan sekalipun, seperti sebiji langan atau batu atau barang sebagainya atau obat. Memakan obat, menelan obat di siang hari puasa, batal puasanya. Jadi kewajiban puasa, jaga jangan ada yang membatalkan. Menjaga jangan kumpul istri di siang hari Ramadan, menjaga jangan menyengaja muntah, dan menjaga diri jangan memasukkan apapun rupa benda. Kemana masuk benda? Kepada rongga yang terbuka, yaitu seperti batin telinga atau batin hidung. Jadi di dalam pada badan kita setiap orang, bagian atas kepala ada 3 lubang terbuka: mulut, lubang hidung di terantang hidung, dan lubang telinga, yaitu seperti batin di telinga. Lain apa lingkaran telinga yang di luarnya? Ini batin telinga, lubang yang di dalam. Jadi jangan menggunakan kakuit, menguiti lubang telinga, membuangi kain telinga di siang hari puasa. Masuk kakuit telinga itu ke dalam lubang telinga, maka itu membatalkan puasa. Tertinggal tulisannya, yaitu seperti batin telinga atau batin hidung.
lubang hidung, bukan artinya lubang yang bagian luar sini kada, tapi masuk ke dalam kelantang hidung. Bagaikan apa lubang telinga, munnya luaran lubang telinga tidak apa-apa, munnya masuk ke dalam lubang telinga, masuk ke dalam lubang hidung, kelantang hidung, apapun benda maka membatalkan puasa. Atau liang susu perempuan, macam apa ada lubang ya kan, masuk aja jarum suntikan di siang Ramadan batal puasa bini-bini kita. Masuk benda ke liang susu perempuan, harus tahu mana di sana apa kan? Kalau tahu lah masalah. Ada liangnya kan? Yang toman, ada lubangnya kan? Allah. Maksudnya artinya andai kata ada jarum suntikan masuk ke liang susu perempuan di siang Ramadan maka membatalkan puasanya. Atau barang sebagainya. Jadi bagian atas kepala lubang kita jaga jangan masuk benda apapun juga, lubang telinga, lubang hidung dan mulut. Jangan masuk ke dalam rongga mulut bagian dalam. Mana batasnya? Makhraj ha itu gimana maknanya? Nah situ kan harus bagian luar aja, luar pada jangan masuk ke dalam batas Nah situ kan kita merasakan masuk benda bagian luar mulut kada apa-apa. Kalau masuk ke dalam makhraj itu membatalkan puasa. Bagaikan kabung apa mengulum misalnya mengulum ke leker kan, kalau kebongkalan atau mengulum biji kopi kan entah. Kalau kebongkalan masuk ke dalam sehingga apa dikakak keluar ini, tapi sudah masuk ke dalam rongga mulut batal puasa. Lain mengulum liur itu barang di dalam dan masuk ke dalam ada batalkan puasa. Di kolom-kolom liur kadang haul barudah aja selain waktu puasa. Beliuran ini ada puasa. Di kolom aja liur sudah saya angkir ukurannya dalam rongga ini. Takut. Nah itu bagian dalam dia masuk ke dalam kadang batalkan. Kecuali babuihan. Mulutnya apa? Penuh liur babuihan sampai ke bibir sini. Tadi isapnya masuk ke dalam tabung, ngadanya minum. Bila minum, sengaja dengan siang Ramadan batal puasanya. Angka berarti anda kata di kolom liur, bagian dalam juga ada keluar enggak. Kalau tabung masuk ke dalam, itu bagian dalam masuk ke dalam tidak ada membatalkan. Membatalkan itu sesuatu yang di luar masuk ke dalam. Soalnya sama aja kalau apa liur itu apa sumber liur keluar masuk cangkup. Karena kalau keluar sumber liur ludah, sumbernya keluar masuk lagi cangkup. Karena sumbernya keluar lagi ludah masuk lagi cangkup. Itu kan ada hukum membatalkan. Sebab barang di dalam juga dasarnya masuk ke dalam keluar masuk tidak membatalkan. Maka lalu sampai batinnya, maka batallah puasa dengan dia masuk benda dari dalam rongga. 3 di bagian atas kepala dan 2 rongga yang berlubang terbuka, yaitu lubang kemaluan di hadapan, lawan lubang kemaluan di belakang. Jangan masuk benda. Kalau misalnya obat apa masuk ke dalam ruang bolit, ada obat. Cagar malam harinya operasi mengajar obat ruang bolit, maka mengajar obat ruang bolit tadi membatalkan puasa. Lamun masukkan jarum napa namanya? Jarum empos. Nah itu tak ada jawaban adalah hilaf. Ada membatalkan sebab jarum empos itu lihat di perawatnya asal cucuk lah dia mencari
lubang nangpas karena jarum kontak empos itu. Jadi ada ulama yang membatalkan menyucuk jarum empos di mana kulitnya daging kan. Sebenarnya mencari lubangnya dong. Jadi ada lubang terbuka, walaupun lain pada 65 tadi, 5 bagian kepala, 2 bagian muka belakang, kamaluan, ada masuk jarum empos, pasang jarum empos yang hari yang puasa, batal puasanya, bagi kaul membatalkan. Ada juga nangkaran membatalkan, soal itu bukan lubang, tapi ternyata kalau sembarangan cucuk, itu perawat atau dokternya, menterinya, salah mencucuk masukkan jarum empos tadi. Jadi janganlah artinya cucuk jarum empos semasa puasa siang hari Ramadan. Janganlah masukkan obat ke lubang kulit. Ada di umur memasukkan telunjuk aja kelingking kiri masuk ke lubang kulit, batal juga. Jangan masuk napa-napa dalam merongga serata 5 itu di awak kita. Dan tiada batal puasa sebab sampai suatu kepada batin. Nah, benda yang sampai ke batin masuk ada batal puasa seperti sampai bau yang dicium. Mencium benda yang berbau harum, aromanya itu keras dan kuat, maka baunya sampai ke dalam batin rongga, itu ada batal, cuma makruh. Harus mencium napa-napa bahwa sepanjang hari puasa itu mengurangi pahala puasa, makruh walau ada batal. Apa jadinya sampai bau yang dicium ke dalam otak, kan jadi kuat banget bau benda yang dicium sampai ke otak. Tak boleh misalnya anak-anak muda sore-sore hari ke padangan misalnya, ke perumahan membawa lempok, maka puasanya diciumnya sampai ke mana? Bau lempoknya ya sampai ke otak. Nang sampai itu baunya kan bendanya, bila baunya aja kadang batalkan. Cuma bilanya mabuk karena lempok tadi teler, itu napa menyengaja mabuk membatalkan puasa. Lamunnya siup memang kadar sadari siup atau apa itu? Ya siup dari mana? Kada batalkan puasa. Lamunnya datang gila itu kan membatalkan puasa. Mensiup benar aja pingsan, ada batal. Tapi yang maunya disengaja tadi, mencium apa tadi kesan benda yang dilarang, lempok, lalu siup itu karena melampaui batas bisa membatalkan puasanya. Jadi lamunnya karena kan adalah mencium lempoknya itu timbul rasa apa? Otaknya rasa hancur, rasa rusak. Gantinya lawan mencium minyak wangi, mencium yang harum, memakai yang harum. Sebab mantobarihuhu zadakruhu, orang yang katuju harum-harum itu tambah otaknya pintar, cerdas, ini indah, nang bau-bau itu indah, nang cara merusak pikiran otak akal itu mencium minyak harum atau memakai minyak wangi-wangi, itu orang pintar. Jadi bukan hanya sponsor orang pintar minum tolak angin, bukan hanya sponsor itu, orang pintar memakai minyak wangi, mencium minyak wangi dan mencium lempok, jangan. Jadi karena akan kembalilah jaga agama mulia, jaga diri terhormat, keturun orang baik,
pakailah minyak wangi laki-laki yang warnanya halal tapi baunya semerbak harum. Kalau bini-bininya harumnya biar warnanya kuning tuha, abang tuha, hirang melutong warnanya kayak baunya laki-laki teratuju. Nah itu tak aturan agama bini harum tak, yang harumnya nang warnanya tuha, orang baunya kagak menarik. Lamunnya nah pengarangnya itu hendak keluar rumah umat paling nggak pinggul bendokan sampai kalau si kasalio apa wanita umat maka pinggulnya maka baunya itu lebih jahat daripada 70 kali berzina. Makanya harum nang mengakibatkan fitnah lawan pondokan misalnya pondokan, saya pondokan udah mas ramal tapi orang kampung juga kada orang hutan lah. Itu anjuran agama sunnah Nabi maka minyak wangi cuma nang laki-lakian biar warna kalam muda putih kuning kalam tapi harum baunya. Kalau bini-bininya yang harum biarlah napa warnanya tuha tapi napa baunya kada menarik. Dan sampai rasa yang dirasai kaholkom. Nah kadang batalkan dia nih apa pahraguan di dapur merasa sedangkah gulanya oyahnya dijilat ada kenapa di antara indera 65 itu kerasa masuk rasanya kaholkom tapi dia apa dikeluarkan benda yang dirasain tadi cuma ada rasanya nang masuk kaholkom itu kan membatalkan. Tetapi batal puasa dengan menghisap rokok. Nah mohon pecandu rokok atau al-hisap jangan menghisap rokok kan hari Ramadan. Ada jarak fokusnya ulun keluarkan juga, tapi benda itu candunya masuk. Walaupun tembakonya habis dari habu, fokusnya keluar, namun candunya itu masuk. Jadi puasa di siang hari lalu menghisap rokok atau minum rokok itu minum kan? Jadi minum rokok itu ada candunya masuk. Ya malah orang merokok pas dihisapnya dihembuskan itu bang ada sini warna apa? Warna coklat kuning candunya masuk batal puasa. Atau barang sebagainya apabila sampai fokus yang dihisap kepada batin. Jadi apa kata anu perokannya bahihit ya. Perokan bahihit ya Allah. Maka puasa. Jadi ulun punya puasa guru perokok lepos-lepos saja jangan bahihit lah ada batal juga. Memang dasarnya barokah yang air makan batal. Secandunya itu masuk bahihit tidak. Kan punya lepos-lepos sudah masuk di jam. Tuh lepos-lepos ngarannya. Namunnya bahihit sudah. Nah bahihit tetap aja bila kita berokok batal puasa karena puasa ngarannya. Dan tiada batal puasa dengan memorlen air liur yang semata-mata. Jadi banyak liur pada mulut kita bersih jangan ada campuran itu nanah di sulha di gusi atau darah basika bercampur. Nah ditangkuk itu ngarannya menangkuk nanah gusi mau disul di gusi atau menangkuk darah itu benda ditangkuk batal. Kalau liur nang semata-mata ada batal. Enggak sih.
kagak batal puasa menangguk liur. Ini kalau masuk di dalam juga, keluar masuk. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اعطنا وعلمنا وعلمنا اللهم اهدنا وذريتنا من اللهم استر عيوبنا وعلمنا عنا ولا تجرنا وسدد وعلى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.